बलवंत कौर मेरी फुफी का नाम है। हाँ। भागभरी मेरी दादी का नाम है। झंडा सिंह मेरे दादे का नाम है। झंडा सिंह बड़ैच। हाँ। ते करपाल सिंह ते निहाल सिंह बड़ैच मेरे ताए ने दो। बिल्कुल। ते वाहना से बड़ा भाविक हां। हाँ। मेरा दिल बड़ा उदास है। मैं चाहना वा कि जिथे भी हैं ने हसते वसते रहन, पर मेरे नाल राबता जरूर करन। मैं उन्हां नूं मिलना चाहना। ये मेरे खून दी छल है जिहड़ी उन्हां वास्ते वजदी है। क्या बात। मेरी जिंदगी दे विच जिहड़ी कोई साल 2 साल 4 साल बाकी रह गई है। हाँ। एक दफा जे मैनू सुनते हो पे तो मैनू जरूर मिलने की कोशिश करो यार। मेरा नंबर जिहड़ा वो सी होना चाहिए। अगर आजादी इहनूं कहंदे ने ते सानू चढ़दे ते लहिंदे पंजाब नूं इकट्ठे ही रहना चाहिदा सी। अज भी मैनू ये चाहिदा ही कि बलवंत कौर, सरजीत कौर ते इन्हां नूं मैं राखी बन्ना ते ये मैनू ईद वाले दिन ईद मुबारक आखन। क्या बात। ते मैं बड़ा खुश रहना सी। ये वंड पा के सियासतदानां ने सिर्फ अपना आप सवारिया, सानू कैद कर छड़िया। बलवंत अस्सलाम वालेकुम भाई मित्रों, हमेशा की तरह अज फिर तुहाडे नाल एक गोंदलावाला पिंड की बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी लैके हाजिर होए हैं, जिहदे विच असीं कोशिश करांगे दो विछड़े परिवारां नूं मिलाण दी। ते अज असीं बैठे हैं चौधरी इशफाक वड़ैच दे डेरे ते साडे नाल जिहड़े मेहमान ने उन्हां दा मैं तुहानूं थोड़ा जिहा तारुफ करांदा चलां। गोंदलावाला पिंड दे विच 47 तो पहला एक वड़ैच परिवार रहिंदा ही, सरदार जंडा सिंह ते गंडा सिंह। ये दो भाई सन, ठीक है जी। अगों असीं जिन्हां दा जिक्र करना वो सरदार जंडा सिंह है। सरदार जंडा सिंह दे अगों 3 पुत्र सन, करपाल सिंह, पाला सिंह ते निहाल सिंह। ते जिहड़ी अज साडे नाल शख्सियत मौजूद ने वो सरदार पाला सिंह दे बेटे ने, चौधरी मोहम्मद यूसुफ वड़ैच। सरदार पाला सिंह जिहड़े 47 के टाइम साडे पिंड ही रह गए सन। बाकी उन्हां दे 2 भाई नाल हमशीरा ते नाल माँ प्यो, ये सारे जिहड़े ने वो चढ़दे पंजाब टुर गए सन। ते ये कल्ला भाई इत्थे रह गया सी। ये कल्ला भाई इत्थे क्यों रह गया, ठीक है जी। इन्हां दा नाम बादों जिहड़ा अब्दुल रहमान वड़ैच रखा गया, ठीक है जी। ये भाई इत्थे क्यों रह गए, फिर इन्हां नूं किहड़ियां मुश्किलात आईयां या नहीं आईयां, वो भी सारियां गल्लां पुछांगे। क्योंकि चौधरी यूसुफ वड़ैच साहब ने अपने वालद साहब कोलों बड़ी सारियां गल्लां सुनियां ने, जिहड़े वो अज साडे प्लेटफार्म राहीं वो अपने विछड़े परिवार जिहड़ा उस तो बाद राबता कदी भी नहीं होया, ये उन्हां तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि दोवें परिवार आपस में मिल जाए। लो जी, असीं हुण गल शुरू करने चौधरी यूसुफ वड़ैच साहब नाल। जुड़े रहा जे पूरी वीडियो एंड तक वेख्या जी, यकीनन तुहानूं बड़ा मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जी? खैरियत जी, है? अल्लाह दा बड़ी मेहरबानी जी, तुहां टाइम कढिया जी। ठीक है जी। नाल चौधरी साहब की भी मेहरबानी, चौधरी इशफाक वड़ैच साहब की भी, उन्होंने भी टाइम कढिया। हाँ जी। ते चौधरी साहब जिवें मैं हुणी तारुफ कराया तुहाडा कि 47 तो पहला तुहाडे वालद साहब जिहड़े ने उन्होंने इस्लाम कबूल किया जी। ते वो इत्थे रह गए। थोड़ा जिहा दसो हां उन्हां दे बारे दे विच, अपना वालद साहब दे बारे च किवें इत्थे रहे, की वाकियात होए सारे जी। मेरे वालद साहब जिहड़े ने उन्हां दा नाम अब्दुल रहमान थोड़ा जिहा उच्ची इस्लाम कबूल करन तो बाद रखा गया। सही। इस तो पहला उन्हां दा नाम पाला सिंह सी सही। ते मेरे दादा जी दा नाम झंडा सिंह सी। सही। बाद च ये कुछ उम्र तो तय 13-14 साल की उम्र तो इन्हां दी दीनी लगन सी। सही। ते जिहदे तहत उन्होंने कलमा पढ़ लिया और ये अपने परिवार तो शुरू तो ही दूर हो गए। यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनन तो कोई 12-13 साल पहला। सही। ये फिर तो चले गए, कोयटे चले गए, को फौज भर्ती हो गए। जदों वंड हुई ते उस तो बाद पिंड आए। फौज जिहड़ी है ब्रिटिश फौज च भर्ती होई जी, ब्रिटिश फौज ठीक हो गया। जिहड़ी जर्मन जापान दी जंग सी, वो फौज जिहड़ी उस वक्त इन्होंने ऐलान कर दिता ही कि मैं मुसलमान हो गया जी। मुसलमान पहला ही फौज भर्ती होने तो पहला ही हो चुके हैं। अच्छा, जो 17 साल दी उम्र च जाके अपने उसे घर च रहिंदे हन भई? नहीं, अलग रहिंदे सन। अच्छा। ये साडे एक बड़े अच्छे आलमे दीन सन, मौलवी लियाज साहब, साडे गोंदलां वाले दे शेखां वाली मस्जिद उन्होंने बनवाई सी। अच्छा। ये उन्हां दी वालदा साहबा सन, अम्मा ला बीबी, ठीक है। ये उन्हां दे कोल रहिंदे हन, उत्थों ही खाना खांदे हन मेरे वालद साहब। अच्छा। ते इस्लाम दी तलीम भी इन्हां नूं उस घर नहीं दित्ती। ठीक हो गया। हुण असीं थोड़ा जिहा सानूं मैनूं दसो कि तुहाडे बजुर्गां दी भी सारे पुछांगे, तुहाडा खूह किहड़ा सी इत्थे? इत्थे साडे दोवां भरावां दे दादे झंडा सिंह ते गंडा सिंह दे 7 खूह ने। ठीक है जी। पहला खूह है टूटियां वाला, कब्रिस्तान दे नाल है हुण मौजूद। ठीक है। टूटियां वाले तो अगे सी नवें वाला। ठीक है। उस तो बाद जलाल वाला। ठीक है। जलाल वाले तो अगे बूड़े वाला। ठीक है। बूड़े वाले तो अगे कुल्ले वाला।
ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਪਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਿੱਪਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਸਪਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਯਾਦ ਦੇ? ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ, ਅੱਛਾ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਭੈਣ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਰਾ ਅੱਬੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਗ ਭਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖਸੂਸੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਗੋਂਦਲਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬਾਂਸਾ ਪਿੰਡ ਕੋ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ, ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਰਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਲਿਆਂ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਖੂਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 7 ਖੂਹ ਸਨ ਜੀ, 7 ਖੂਹ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੀ 180 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਕਿੱਲੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਬਣੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ 14 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬੇ ਅਬਦਰਮਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਬਦਰਮਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਿਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 114 ਕਿੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ 14 ਕਿੱਲੇ। ਸਹੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਬਦਰਮਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਕੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਆਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਨੇ 14 ਕਿੱਲੇ ਆਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 14 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ 7 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸਪਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ 14 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਾਮਤ ਵੜੈਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਬੇਟਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 7 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। 7 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਸਪਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗੋਂਦਲਾਂਵਾਲੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਜੇ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਰਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ। 2 ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਲਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਚੀਆਂ। ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮਿਲੇ, ਉਹ 7 ਚ ਵੀ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 4.5 32 ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 6 ਮਰਲੇ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 8-9 ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਕਿਆਤ ਮਨਸੂਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕਾਂ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਡੰਗਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਘਰਾਂ ਚ ਸੌਵੋ। ਜਿਹਦਾ ਡੰਗਰ ਖੁੱਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੋਂਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਪਹੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਧੀਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਾਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਘੋੜੀ 25,000 ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੰਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾ। ਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਦਰ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਘੋੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਪੱਤੀ ਸਦਾ ਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ 7-8 ਪੱਤੀਆਂ ਹਨ ਗੋਂਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਪੱਤੀ ਸਦਾ ਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਬਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਮਸਜਿਦ ਬਲਾਲ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਲਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਗੋਂਦਲਵੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਲਾਲ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਛੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਫ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਗੋਲਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਤੀ ਸਦਾ ਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੜੈਚਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਰਾਜੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਾਜੀਏ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾਦੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਸਪਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਗੋਂਗਲੂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਂਗਲੂ ਲਿਆਓ ਵੀ ਤੇ ਪਕਾਓ ਵੀ ਤੇ ਬਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ।
ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਂਗਲੂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ, ਆਪ ਖਾਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰੋਲੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਰਾਜੀਏ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੀ ਸਦਾ ਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਬੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀਆਂ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਟ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਵੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਟ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੀਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਕ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਤੇ ਸੀ ਸਦਾ ਰਾਜੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਖਲੀਲਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਮੇਜਰਾਂ ਦੀ, ਪੱਤੀ ਖਲੀਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੱਤੀ ਮੇਜਰਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 5-7 ਨਾਮ। ਪੱਤੀ ਖਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੜੈਚ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਂਦਲਾਂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਭਾਗਭਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਤੇ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਦੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਛੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 0307 80 90 999। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜੀ 0307 ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 80 90 999। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਵੜੈਚ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਨਈ ਮਕਾਮ ਤੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।